بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آج کا ولاگ ہے امید کمپلیکس واٹر سسٹم 730 AD۔ تو یہ امان سٹیڈل ہے، قلعہ جبل الامان ہے۔ اس قلعے کے اوپر بہت ساری قوموں نے حکومت کی، بہت ساری قوموں کا یہ مسکن رہا۔ سب سے پہلے اگر اس کی ہسٹری کی بات کی جائے تو کم از کم بیک ڈیٹ جو اس قلعے کی ہمیں ملتی ہے، جب سے انسان اس کے اوپر آ کر آباد ہونا شروع ہوئے، وہ 7000 سال پرانی ہے۔ تو دوستو، بہت ساری قومیں اس قلعے کے اوپر سیٹلمنٹ کے طور پر رہی ہیں۔ پھر آگے جنہوں نے کنٹینیو کیا، سب سے پہلے مڈل برون ایج کے لوگ اس قلعے کے باسی تھے۔ پھر آئرن ایج کے لوگ اس قلعے کو استعمال کرتے تھے اور یہاں رہتے تھے۔ پھر پرشین ایج ایک بہت بڑا ایرا ہے، پرشین امپائر، ان کے زیر تسلط یہ قلعہ تھا۔ پھر اس کے بعد ہیلینسٹک پیریڈ آتا ہے، جس میں رومن امپائر اور اٹالین امپائر ان کا سلسلہ کنٹینیو رہتا ہے۔ اور پھر لاسٹ میں 661 AD سے لے کر 750 AD تک مسلمانوں کی حکومت اس قلعے کے اوپر قائم ہوتی ہے، بنو امیہ کی۔ تو مسلمان اس قلعے کے اوپر جب آ کر قابض ہوتے ہیں اور یہ رومن امپائر سے قلعہ وہ جنگ کے بدلے میں حاصل کرتے ہیں، تو سب سے بڑا مسئلہ جو اس قلعے کے اوپر تھا وہ واٹر کا تھا۔ آپ اس پورے عرب خطے میں پانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہے کہ پانی کا ایک قطرہ زندگی کی ضمانت ہے۔ تو پانی کو ضائع کرنا اسلام کے اندر ایک بہت بڑی وعید اس کے بارے میں آئی ہے کہ جتنا آپ کی ضرورت ہو اتنا ہی پانی استعمال کریں اور پانی کو ضائع نہ کریں۔ عرب خطے میں پانی بہت ہی کم ہے، بارشوں سے پانی جو حاصل کیا جاتا ہے اسی کو سٹور کیا جاتا ہے اور اسی کو زیر استعمال لایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت امام حسین کربلا کے واقعہ میں پانی بند کرنے کی بہت بڑی ہسٹری آپ کو ملتی ہے، اور 3 دن تک پانی حضرت امام حسین اور ان کی فوجوں پر دریائے فرات کا بند کر دیا جاتا ہے۔ پانی کو جنگی ہتھیار کے طور پر بھی اس زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ تو دوستو، ایک واقعہ یہ بھی تاریخ میں ہے کہ خلیفہ ہارون رشید جو اس وقت خلیفہ تھے، ایک بدو جو کسی چشمے کے پاس جاتا ہے پہاڑوں میں، اسے وہاں سے ایک میٹھا اور نایاب اور ایک اعلیٰ ذائقے کا پانی ملتا ہے۔ اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ میں پانی پی لوں اور امیر المومنین یہ پانی نہ پیے۔ اس نے اس پانی کو ایک کوزے میں بند کیا اور خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں وہ جا کر پیش ہوا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں آپ کے لیے ایک ایسا تحفہ لایا ہوں جو کسی انسان نے نہ پہلے دیکھا ہے، نہ اس کو پہلے چکھا ہے اور نہ ہی اس کو پیا ہے۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اس کو استعمال کر لوں اور خلیفہ اس سے محروم رہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید مسکرائے اور کہنے لگے، وہ کپڑے میں لپٹا ہوا ایک کوزہ تھا، کہ کیا لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایسا میٹھا ٹھنڈا شفاف چشمے کا پانی لایا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے کسی بشر نے اس پورے عرب خطے میں اسے نہ پیا ہوگا۔ یہ اس کا وہم تھا یا اس کا گمان تھا یا جو بھی آپ کہہ لیں، اس سے پانی کی اہمیت کا اس عرب خطے میں اندازہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، مسلمانوں کا یہ کارنامہ ہے کہ اس قلعے کے اوپر بہت ساری سیٹلمنٹ کے دوران قومیں آ کر رہی، انہوں نے بڑے بڑے چرچ بنائے، بڑے بڑے یہاں پر آ کر محلات کھڑے کیے اور اس قلعے کو دفاعی لحاظ سے استعمال کیا گیا۔ لیکن الحمدللہ یہ مسلمانوں کا ہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے بارش کے پانی کو جمع کر کے یہاں پر کینالز وغیرہ نکال لی، بات بنائے اور پانی کو منظم طریقے سے اس قلعے کے اوپر سٹور کیا، کیونکہ یہ قلعہ جنگی اہمیت کا حامل تھا اور اس کے ساتھ ہی جو رومن تھیٹر ہے اس کے قریب ہی پڑتا ہے، وہ بھی اس زمانے میں
किलों को ही जंग का समझा जाता था, दिफा, और अगर किला फतह हो गया तो समझो कि वो मुल्क फतह हो गया या वो शहर फतह हो गया। इसलिए जंगें ज़्यादातर किला बंद होकर लड़ी जाती थी और कामयाब जंगों का जो इन्हिसार था वो मजबूत किलों के ऊपर था। तो इस तरह करके इस किले के अंदर जगह जगह बनु उमैया दौर की और जो उस वक़्त के मुसलमान माहिर थे उन्होंने ये तरीका मुतारफ़ कराया कि ये किला जो है एक पहाड़ के ऊपर है। 2.1 किलोमीटर इसका स्क्वायर रकबा बनता है। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें इसके ऊपर उस ज़माने में बनाई गई, म्यूज़ियम भी यहाँ पर है। और फिर उमैद बनु उमैया दौर का कम्प्लेक्स भी है जहाँ पर वज़ीर मशीर और उनके घर इर्द गिर्द होते थे। सारे हुकूमती मामलात इस किले के अंदर तय पाते थे और इस किले में जो बनु उमैया दौर था उस दौर का गवर्नर इसको कंट्रोल करता था, इस पूरे इलाके को। तो इस तरह करके आज भी वो बाक़ियात आपको इस किले के अंदर मिलेंगी, गवर्नरों के, मशीरों के और फ़ौजियों के अलहदा जो इस्लामी फ़ौज थी उनके आपको महलात, उनके मकान, वो सारी चीज़ें इस किले के अंदर आज भी मौजूद हैं। लोग इस किले के ऊपर आते हैं और इसको रिसर्च करते हैं। मैंने यूरोपियन को देखा है, इसके हर पहलू को मद्देनज़र रखते हुए बगौर और बड़ी तहकीक के साथ इसके ऊपर रिपोर्टें मुरतब करते हैं, इसकी ड्राइंग वगैरह बनाते हैं और इसको फिर अपनी हुकूमतों को जाकर वो पेश करते हैं। और जो वो हुकूमतें हैं आज भी वो फिर इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करती हैं कि मुसलमानों के क्या ऐसे कारनामे थे, क्या उन्होंने किया कि रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर और फिर कैसो कसरा जैसी ताकत को इन बद्दू लोगों ने, इन अरब लोगों ने, जिन्हें इकट्ठा रहने की आदत नहीं थी, बिखरी हुई आबादी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब फ़तह मक्का हुआ फिर लोग जोग दर जोग इस्लाम के अंदर दाखिल हुए और फिर बाद में जो खुलफाए राशिदीन का दौर शुरू होता है और जो फिर इन रोमन एम्पायर्स के साथ जंगें होती हैं वो भी हिस्ट्री में मौजूद है कि कैसे कैसे मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे अरब खित्ते में अफ्रीका तक, ईरान तक और यूरोप तक, स्पेन तक फतूहात हुई और मुसलमानों ने अपना एक मुनज़्ज़म निज़ाम इन इलाकों में अदल व इंसाफ का कायम किया, लोगों को सहूलियात दी। बहुत सारे कारनामे तारीख में लिखे हुए हैं कि मक्का तक नहर ज़ुबैदा, मक्का के और मदीना के लोगों को पानी फराहम करने के लिए दरियाए फ़रात से एक नहर निकाली गई जिसे नहर ज़ुबैदा कहते हैं। तो इस बात से आप पानी की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस किले को फतह करने के बाद मुसलमानों ने वही काम किया जो उस वक़्त की ज़रूरत थी। इस किले में जो बारिश का पानी होता था उसको हौज़ों के अंदर महफूज किया, फिर कैनाल्स बनाए, फिर बाथ बनाए, पीने का पानी अलग, इस्तेमाल का पानी अलग। तो इस तरह करके मुसलमानों ने इस कुदरती नेमत को बड़े अच्छे तरीके से रिस्टोर किया। आज भी उन कैनाल्स के, उन कुओं के, उन हौज़ों के यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं वाज़ेह आसार मौजूद हैं। और ये जो वाटर सिस्टम है इसमें यूरोपियन जो रिसर्चर हैं बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, इनके ऊपर स्टडी करते हैं कि अगर ऐसे इलाकों में उन्हें कोई काम करना पड़े, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, जिद्दत का दौर है, तो फिर इसी को बेस बनाकर वो आगे फिर रिसर्च करते हैं और इन चीज़ों से जो मुसलमानों ने ईजाद की फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती यही है कि हम इन हिस्टोरिकल प्लेसेस पर सिर्फ विज़िटिंग के लिए, सैर सपाटे के लिए, मौज मस्ती के लिए जाते हैं। हमारा और कोई मकसद नहीं होता, ना हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफार्म है, ना कोई ऐसा रिसर्च सेंटर हमारे पास है, ना हुकूमतों की कोई इतनी बड़ी सपोर्ट है, ना हुकूमतें आजकल जो मुसलमान हैं उनसे ये चाहती हैं कि वो कोई सिफारशात पेश करें, और ना हमारी हुकूमतें इस काबिल हैं कि वो इन सिफारशात को इंडिपेंडेंटली इम्प्लाई कर सके। तो आज का जो दौर चल रहा है वो मुसलमानों के इन्हतात का दौर है। लेकिन मुसलमानों के जो अरूज का दौर था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फ़तह मक्का से लेकर उस्मानी खिलाफत तक मुसलमानों के ऊपर एक अरूज था। तो 1516 AD से 1916 AD तक
عثمانی خلافت اس پورے عرب خطے پر اور بہت سارے عرب خطے سے نکل کر بہت سارے ملک ان کے زیر کنٹرول تھے۔ پھر دوستو عثمانی خلافت ختم ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ پھر مسلمانوں کی طاقت بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مسلمان یہ جو عرب خطہ ہے 52 کنٹریز میں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ٹیک کیئر، بی ہیپی، گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی، آمین ثم آمین۔